Good morning, students. Today we are going to see the remaining part of the first lesson, the portrait of a lady written by Kushwant Singh. Last class, we saw the appearance of the grandfather, appearance of the grandmother, and the author's village life. Let's move on to the lesson. Turn to page number 2. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabets and the morning prayers. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scripture. When we had both finished, we would walk back together. This time, the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. Dear student, in this stanza, we saw the village school life. Both the grandmother and the grandson, they used to go to the school because the school was attached to the temple. And in that school, the priest, and there is no word about teacher, but the word mentioned here was priest. The priest taught the author the alphabets and the morning prayer. The children, they sat in the rows on either side of the veranda and they studied the alphabet and the prayer. While the grandmother, she went inside and she read the scripture. When they finished their lesson, they returned back to the home. And while they returned back to the home, they were followed by the street dogs. Because last class we saw the grandmother, she carried some stale chapati for the street dogs. The dogs, they followed the author and the grandmother for the stale chapati. They follow the author right from the school to their home. The grandmother, she threw the stale chapati for the dogs. They show the grandmother's character. She is very kind to the street dogs. The paragraph நம்ம எதை பற்றி பார்க்குறோம், இந்த ஆத்தரோட வில்லேஜ் ஸ்கூல் லைஃப்பை பற்றி பார்க்குறோம். யாரெல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போகிற அந்த ஆத்தர் ஆஸ் வெல் அஸ் த கிராண்ட் மதர், தே போத் வென்ட் டு த ஸ்கூல். எதனால் போகிறாங்க, ரெண்டு பேருமே ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க. எதனால், அந்த டெம்பிளுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது, அந்த ஸ்கூல் இருக்குது. த கிராண்ட் லேடி, ஷி வென்ட் டு த டெம்பிள் அண்ட் த ஆத்தர், ஷி வென்ட் டு த ஸ்கூல். அந்த ஸ்கூலில் யார் டீச் பண்ணுறா அப்படின்னா இங்கே என்ன வார்த்தை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அந்த ப்ரீஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. அங்கே என்ன வார்த்தை மென்ஷன் பண்ணலை, டீச்சர் அப்படிங்கிற வார்த்தை மென்ஷன் பண்ணலை. ஒருவேளை அந்த டெம்பிளில் இருக்கக்கூடிய ப்ரீஸ்ட் தான் யாருக்கு அல்ஃபபெட்ஸ் மார்னிங் ப்ரேயர்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கலாம், அந்த ஆத்தருக்கு மார்னிங் ப்ரேயர்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கிராண்ட் மதர் என்ன பண்ணுறாங்க, தே வெண்ட் இன்சைட் த டெம்பிள், அந்த டெம்பிளுக்கு உள்ளுக்கு போகிறாங்க. உள்ளுக்கு போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்கிரிப்சர் புக்ஸ், அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ரீடிங், அந்த ஸ்கிரிப்சர் புக்ஸை வாசிக்கிறாங்க. when they both finish, ஃபைனலாக ரெண்டு பேரும் என்னுடைய ஆத்தர் தன்னுடைய லெசனை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் இந்த ரிட்டன் பேக் தங்களுடைய வீடுகளுக்கு ரிட்டன் வராங்க. வரச்சில் அவங்கள யார் ஃபாலோ பண்ணி வரா அப்படின்னா, நிறையா ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ், அங்கே இருக்கக்கூடிய திருநாய்கள் ஆத்தரையும் ஆத்தருடைய கிராண்ட் மதரையும் ஃபாலோ பண்ணி வருது. எதனால் ஃபாலோ பண்ணி வருது, இந்த கிராண்ட் மதர் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸுக்கு தன் கையில் கொண்டு போயிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டீல் சப்பாத்தி அதை த்ரோ பண்ணிகிட்டே வராங்க. அந்த டாக்ஸ் என்ன பண்ணுது, தே ஆர் க்ரௌலிங் அண்ட் ஃபைட்டிங் with each other. அந்த சப்பாத்திஸ்க்காக வேண்டி அந்த டாக்ஸ், they are quarreling with each other. Let's move on to the next paragraph. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. When my parents were comfortably settled in the city, last class we saw the author and his grandmother, they were all alone in the village because their parents, they went to the city. And in this paragraph, when their parents were comfortably settled in the city, they sent for us. Sent for us means they called the author and the grandmother to the city. That was a turning point in our friendship because the author and the grandmother, they behave like friends. They were not, their behavior
was like a friendship, was a friendly relationship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school. In the village life, both the grandmother and the grandson, they go to school, they went to school. But in the city, the grandmother cannot accompany the author to the school because the author, he went to an English medium school and he went in a motor bus. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. In the village life, the grandmother, she went to the school, she went to the temple and she was followed by many street dogs. But in the city life, she did not go outside and she did not see any street dogs, and so she changed her life. Here we saw that she feed sparrows in the courtyard of our city house. இந்த பேராகிராஃபை எதை பற்றி பார்க்குறோம்? நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம், ஆத்தருடைய கிராண்ட் மதர் மட்டும்தான் எங்கே இருக்கிறாங்க? அந்த வில்லேஜ் லைஃப்பில் இருக்கிறாங்க. இந்த ஆத்தருடைய பேரண்ட்ஸ் எங்கே போயிருக்கிறாங்க? அந்த சிட்டியில் வாழ்கிறதுக்கு அப்படி போயிருக்கிறாங்க. இந்த பேராகிராஃபில் எதை பார்க்குறோம்? அந்த ஆத்தருடைய பேரண்ட்ஸ் கம்ஃபர்டபுளாக சிட்டியில் செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் யாரை கூப்பிட்றாங்க? இந்த கிராண்ட் மதரையும் தன்னுடைய சன்னையும் சிட்டிலுக்கு வர கூப்பிட்றாங்க. அந்த சிட்டி லைஃப்பில் வந்ததுக்கப்புறமும் இந்த கிராண்ட் மதரும் கிராண்ட் சன்னும் எங்கே தங்குறாங்க? ஒரே ரூமில் தங்குறாங்க. இந்த ஆத்தர் எங்கே படிக்க போகிறாரு? சிட்டி லைஃப்பில் ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூலுக்கு போகிறாரு. எதில் போகிறாரு அப்படின்னா அந்த ஸ்கூல் பஸ், யூஸ்வலாக போகக்கூடிய அந்த ஸ்கூல் பஸ்ஸில் போகிறாரு. அதனால் அந்த கிராண்ட் மதரால் என்ன பண்ண முடியல? இந்த ஆத்தர் கூட அந்த ஸ்கூலுக்கு அங்கே போக முடியலை. தேர் வாஸ் எ பிரேக் இன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், பிரேக் இன் ரிலேஷன்ஷிப். இந்த ஆத்தருக்கும் அந்த கிராண்ட் சனுக்குள்ள அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது. யூஸ்வலாக வில்லேஜ் லைஃப்பில் நம்ம பார்த்தோம், இந்த கிராண்ட் மதர் என்ன பண்ணுறாங்க? தன்னுடைய ஸ்கூலுக்கு போச்சுல அங்கே நிறையா ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் வருது. அந்த ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸுக்கு தான் கொண்டு போகக்கூடிய அந்த சேல்ஸ் சப்பாத்தியை த்ரோ பண்ணுறாங்க. பட் சிட்டி லைஃப்பில் தன்னுடைய கிராண்ட் மதரால் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியலை. அண்ட் ஸோ ஷீ ட்ரை டு ஃபீட் ஸ்பேரோஸ். கோர்ட்யார்ட்னா வீட்டில் முன்னால் இருக்கக்கூடிய முற்றத்தில் இந்த கோர்ட்யார்டில் என்ன பண்ணுறாங்க? கிராண்ட் மதர் அங்கே வரக்கூடிய அந்த ஸ்பேரோஸ்க்கு ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. வில்லேஜ் லைஃப்பில் அந்த டாக்ஸுக்கு அந்த ஸ்டேல் சப்பாத்தியை வந்து ஃபீட் பண்ணாங்க. சிட்டி லைஃப்பில் தன்னுடைய கோர்ட் யார்டுக்கு வரக்கூடிய அந்த ஸ்பேரோஸுக்கு இந்த கிராண்ட் மதர் ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lesson. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scripture. One day I announced that we were being given music lesson. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. Look at this paragraph. As the years rolled by, what's meant by years rolled by? They came to the city லைஃப்க்கு வராங்க. வந்து அங்கே வருடங்கள் கடந்து போய்கிட்டே இருக்கு. We saw less of each other means there was a break in relationship between the grandmother and the grandson. வில்லேஜ் லைஃப்பில் நம்ம பார்த்தோம், அந்த கிராண்ட்மதரும் கிராண்ட்சனும் ஃப்ரெண்ட்லியர் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. எப்பவும் கூடவே இருக்கிறாங்க, ஸ்கூலுக்கு போச்சுலையும் கூடவே இருக்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே பார்க்குறதுக்கே அரிதாக இருக்குது. அந்த கிராண்ட்மதரையும் கிராண்ட்சனையும் சேர்ந்து பார்க்குறதுக்கே ஒரு அரிதான காரியமாக இருக்குது. For sometimes she continued to wake me up and get me ready for school. For sometimes in the village life, daily the grandmother she wake the author up. But in the city life, for sometimes means some days, சில நாட்களில் இந்த ஆத்தரை கிராண்ட்மதர் என்ன பண்ணுறாங்க? காலையில் எழுப்பி ஸ்கூலுக்கு ரெடி பண்ணுறாங்க. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. When the author returned back from the school, the grandmother she asked the author what he learned from the school. ஸ்கூல்ல திருப்பி கிராண்ட்சன் வந்தோன்னு அந்த கிராண்ட்மதர் கேட்குறாங்க, இந்த ஸ்கூலில் நீ என்ன படித்த? அப்போ அந்த ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாரு? I would tell her English words. நான் என்ன பண்ணேன்? ஸ்கூலில் I went to school and studied English words and little things of Western science and learning.
அந்த வெஸ்டர்ன் சயின்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த லைனிங் என்னெல்லாம் லா ஆஃப் கிராவிட்டியை பற்றி படித்தேன், ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபலை பற்றி படித்தேன் அப்படிங்கிறா. யார் அந்த ஆத்தர் தன்னுடைய கிராண்ட் மதர்கிட்ட சொல்கிறான், த வேர்ட் பீயிங் ரவுண்ட், இந்த உலகம் எப்படி இருக்குது, உருண்டையாக இருக்குது, எப்படிப்பட்ட அந்த சயின்ஸ் பிரின்சிபல்ஸ் இதெல்லாம் நான் படித்தேன் அப்படின்னு யார்கிட்ட சொல்கிறான், தன்னுடைய கிராண்ட் மதர்கிட்ட சொல்கிறான். திஸ் மேட் ஹர் அன்ஹாப்பி. The things what the author studied in the English school made the grandmother happy. ஏன்னா கிராண்ட் மதருக்கு என்ன இல்லை, அதில் வந்து சந்தோஷம் இல்லை. எதனால் சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்னா ஃப்யூச்சர் பின்னால் பார்க்கலாம். ஷீ குட் நாட் ஹெல்ப் மீ வித் மை லெசன். ஷீ குட் நாட் ஹெல்ப் மீனா கிராண்ட் மதரால் அந்த ஆத்தர் படிக்கக்கூடிய அந்த இங்கிலீஷ் ஸ்கூலில் படிக்கக்கூடிய அந்த லெசனில் என்ன பண்ண முடியாது, ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. ஷீ டிட் நாட் பிலீவ் இன் த திங்ஸ் தே தாட் அட் த இங்கிலீஷ் ஸ்கூல் அண்ட் வாஸ் டிஸ்ட்ரெஸ்ட் that there was no teaching about God and the scripture. The grandmother, she was unhappy because there was no teaching about God and the scripture. இந்த இங்கிலீஷ் ஸ்கூலில் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, சயின்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ரேதர் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல, அந்த காடுக்கோ ஸ்கிரிப்சருக்கோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல. One day I announced that we were being given music lesson. She said nothing but her silence meant disapproval. One day the author told the grandmother that in the school we were given some music lesson, but the author didn't, but the grandmother, she did not say anything, which shows that she was not interested. ஒரு நாள் ஸ்கூலில் மியூசிக் லெசன்ஸ் படித்தோம் அப்படின்னு கிராண்ட் மதர்கிட்ட சொல்கிறான். ஆனால் கிராண்ட் மதர்கிட்ட என்ன இல்லை, எந்த விதமான ரிப்ளை பண்ணலை. இது எதை சொல்லுது, இந்த கிராண்ட் மதர் அன்ஹாப்பி, அப்படிப்பட்ட ஸ்டடீஸில் வந்து தனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த டிஸ்அப்ரூவலை கிராண்ட் மதர் என்ன பண்ணுறாங்க, ஷோ பண்ணுறாங்க. ஷி ரேர்லி டாக் டு மீ ஆஃப்டர் தட். அந்த சிட்டி லைஃப்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கிராண்ட் மதர் கிராண்ட்சன் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த பேராகிராஃபில் நம்ம பார்க்குறோம். அந்த கடைசி லைனில் பாரு, ஷி ரேர்லி டாக் டு மீ ஆஃப்டர் தட்னா அந்த ஸ்கூலில் படிக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் யார்ப்பா கேட்குறா, அந்த கிராண்ட் மதர் வந்து கேட்குறாங்க. கேட்டதுக்கப்புறம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் எப்படி இருக்குது, தே ரேர்லி டாக், சம்டைம்ஸ் தே டாக், எப்போமாவது பேசிக்கிட்டாங்க. லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of her last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving, and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face, and we know that she was dead. The next morning she was taken ill. The previous day, the grandmother, she collected the neighborhood ladies and she sang a song for more than 5 hours or 6 hours. And because of that, the grandmother was ill, and so the doctor came and examined her and told that she would that the fever would go. But the grandmother thought differently. What did she thought? She thought that her end was near, that she was going to die. She told us that her end was near. The grandmother told the author that she was going to die, that her end was near. She said that since only a few hours before the close of her last chapter of her life, she had omitted to pray. And before the last hour of his death, the grandmother, she did not pray anymore. The next morning she was taken ill means, முந்தின நாள் நம்ம பார்த்தோம், இந்த கிராண்ட் மதர் என்ன பண்ணுறாங்க, பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க, பாட்டு படிக்கிறாங்க. 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் இல்லை, ஃபார் செவரல் ஹவர்ஸ், நிறைய மணி நேரங்கள் அந்த பாட்டை படிக்கிறதுனால அடுத்த நாள் இந்த கிராண்ட் மதருக்கு எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க, அந்த ஃபீவர், இந்த கிராண்ட் மதருக்கு வந்து அந்த ஃபீவர் வந்து வருது. அப்போ அந்த டாக்டர் வந்து எக்ஸாமின் பண்ணுறாங்க. டாக்டர் வந்து எக்ஸாமின் பண்ணி என்ன சொல்கிறாங்க, அந்த ஃபீவர் வந்து என்ன பண்ணிடும், போயிடும் அப்படிங்கிறாங்க. ஆனால் பட் கிராண்ட் மதர் டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணுறாங்க. என்ன திங்க் பண்ணுறாங்க, நான் எங்கே என்ன பண்ண போகிறேன், அந்த லாஸ்ட் ஃபியூ ஹவர்ஸ் தன்னுடைய வாழ்நாளில் வந்து முடிக்க போகிறேன், தன்னுடைய மரணம் வந்து நெருங்க போகுது அப்படின்னு யார் நினைக்கிறா, இந்த கிராண்ட் மதர் வந்து நினைக்கிறாங்க. அப்படி நினைக்கிறதுனால லாஸ்ட் லைனை பாரு, ஷி வாஸ் நாட் கோயிங் டு வேஸ்ட் எனி மோர் டைம் டாக்கிங் டு அஸ். தன்னுடைய மரணம் வந்து நெருங்கிட்டு இருக்கு. அப்படி நெருங்கிட்டு இருக்கிறதுனால தன்னுடைய கிராண்ட் மதர் வந்து என்ன பண்ணலை, யார்ட்டையுமே ஒரு வார்த்தை கூட பேசவே இல்லை.
அந்த மரணம் தாம் சாகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரங்களுக்கு முன்னோட்டி தான் இந்த கிராண்ட் மதர் என்ன பண்ணலை, தன்னுடைய அந்த ப்ரேயரை வந்து ப்ரே பண்ணலை. இதுக்கு முன்னோட்டி உள்ள வருஷங்கள் ஃபுல்லாக அந்த கிராண்ட் மதர் என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க, அந்த ப்ரே பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. அந்த கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரோசர், இந்த ஜெபமாலையை கவுண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் அது சாகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னோட்டி தான் அவங்க என்ன பண்ணலாம், இந்த ப்ரேயரை ப்ரே பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க. வி ப்ரொட்டஸ்டட்னா இந்த ஆத்தர் அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த கிராண்ட் மதர்கிட்ட எவ்வளவோ பேசி பார்க்குறாங்க. பட் ஷீ இக்னோர்ட் அவர் ப்ரொட்டஸ்ட். ஆனால் கிராண்ட் மதர் என்ன பண்ணல, ஷீ டிட் நாட் டாக் டு த பேரண்ட்ஸ் ஆர் த ஆத்தர். ஷீ லே பேஸ்ஃபுல்லி இன் பெட் ப்ரேயிங் அண்ட் டெல்லிங் ஹர் பீட்ஸ். அந்த கிராண்ட் மதர் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, அந்த பீட்ஸ் தன் கையில் வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த ஜெபமாலையை மட்டும் கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. ஹர் லிப்ஸ் ஸ்டாப்டு மூவிங். Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. And before we could suspect, இந்த யாருமே நினையாத ஒரு நேரத்தில் இந்த கிராண்ட் மதர் என்ன பண்ணுறா, தன்னுடைய கிராண்ட் மதருடைய கைகளில் இருந்து அந்த ஜெபமாலை என்ன பண்ணுது, கீழே விழுது. ஃப்ரம் ஹர் லைஃப்லெஸ் ஃபிங்கர்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஃபிங்கர்ஸில் வந்து என்ன இல்லை, லைஃப் இல்லை. இந்த கிராண்ட் மதர் என்ன பண்ணுறாங்க, இறந்து போயிடுறாங்க. எ பீஸ்ஃபுல் pallor spread on her face and we know she was dead. அப்படி இறந்ததுக்கப்புறம் அந்த சேஞ்சஸ், தேர் வாஸ் a pale color. அவனுடைய ஃபேஸ்னுடைய அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஒரு பேல் கலராக மாறுது. அதனால் அந்த ஆத்தர் அவனுடைய பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்க, இந்த கிராண்ட் மதர் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த லாஸ்ட் பேராகிராஃப். We lifted her off the bed and is our customary laid on her ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and room, right up to where she lay dead. And still wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirruping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. She broke into little crumbs, the way my grandmother used to, and throw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweepers swept the breadcrumb into the dustbin. We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. யூஷுவலாக இந்த பேராகிராஃபில் அந்த கிராண்ட் மதர் வந்து இறந்து போகிறாங்க. அந்த சீக்கினுடைய கஷ்டம் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். தன்னுடைய அந்த பெட்லேருந்து அந்த பாடியை வந்து எடுத்துகிட்டு அந்த பாடியை வந்து எப்படி கவர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அந்த ரெட் கலர் கிளாத், ஒரு ரெட் கலர் துணியை வச்சு என்ன பண்ணாங்க, அந்த பாடியை வந்து கவர் பண்ணுறாங்க. ஆஃப்டர் ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஆஃப் மார்னிங், கொஞ்சம் மணி நேரம் இந்த கிராண்ட் மதருக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, துக்கம் கொண்டாடுறாங்க. மார்னிங் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது, துக்கம் கொண்டாடுறது. அண்ட் வி லெஃப்ட் ஹர் அலோன் டு மேக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஃபார் ஹர் ஃபியூனரல். அந்த கிராண்ட் மதரை தனியாக ஒரு ரூமில் வைக்கிறாங்க. வச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஃபியூனரலுக்கு வேண்டியான காரியங்களை யார் பண்ணுறா, ஆத்தரும் அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸை வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. In the evening we went to her room with a stretcher to take her to be cremated. ஈவினிங் அந்த பாடி வந்து செரிமேட்டட்னா எரிக்கிறதுக்காண்டி அந்த பாடியை கொண்டு போகிறதுக்காண்டி ஒரு ஸ்ட்ரெச்சர் எடுத்துகிட்டு அந்த ரூமுக்கு போகிறாங்க. அப்படி ரூமுக்கு போவச்சில் வந்து அவங்க வந்து யாரை எதை பார்க்க முடியுது, thousands of sparrows. they were able to see thousands of sparrows scattered all over the room. அந்த ரூம் ஃபுல்லாக எது இருக்குது, நிறைய ஸ்பேரோஸ் இருக்குது. they did not make any sound. there was no chirruping. அந்த ஸ்பேரோஸ் என்ன பண்ணலை, எந்த விதமான சவுண்ட்ஸும் என்ன பண்ணலை, மேக் பண்ணலை. we felt sorry. அப்போ இவ்வளோ நாளாக அந்த பிஹேவியர், அந்த கிராண்ட்மதருடைய பிஹேவியரை பார்க்குறாங்க. அந்த கிராண்ட்மதர் என்ன பண்ண, ஹாஃப் அன் ஹவர் அந்த ஸ்பேரோஸ் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. வி ஃபெல்ட் சாரி. அந்த ஸ்பேரோஸை பார்த்த உடனே இந்த ஆத்தருடைய மதர் அந்த ஸ்பேரோஸ் மேலே இறக்கப்படுறாங்க. அதனால் மை மதர் ஃபெச்ட் சம் பிரெட் ஃபார் தம். இந்த கிராண்ட் மதர் என்ன கொண்டு வருவாங்க, அந்த ப்ரெட்டை கொண்டு வந்து போடுவாங்க. அதே போல் அந்த மதர் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ப்ரெட்டை கொண்டு வந்து அதை சின்ன பீஸ் ஆக்கி அந்த ஸ்பேரோஸ்க்கு த்ரோ பண்ணுறாங்க. பட் த ஸ்பேரோஸ் டுக் நோ நோட்டீஸ் ஆஃப் த பேர்ட். ஆனால் இன்றைக்கி அந்த ஸ்பேரோஸ் என்ன பண்ணலை, எந்த விதமான ப்ரெட்டையும் அங்கே வந்து சாப்பிடலை, எந்த விதமான சவுண்டையும் என்ன பண்ணலை, க்ரியேட் பண்ணலை. when we carried my grandmother's corpse away, when we carried the dead body away from the house, அந்த டெட் பாடி அந்த வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போன உடனே இந்த ஸ்பேரோஸ் they flew away quietly.
அந்த ஸ்பேரோஸ் என்ன பண்ணிடுது, அந்த வீட்டை விட்டு பறந்து பெய்யுது. அந்த போட்ட ஒரு ப்ரெட்னுடைய பீஸை கூட என்ன பண்ணலை, அந்த ஸ்பேரோஸ் வந்து சாப்பிடலை. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன் திஸ் லெசன் நம்ம எதை பற்றி பார்த்தோம்? இந்த கிராண்ட்மதர் இந்த கிராண்ட்சனுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பு பார்த்தோம். வெரி குட் ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கிராண்ட்மதருடைய வே ஆஃப் பிஹேவியர், அந்த ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் கூட எப்படி பிஹேவ் பண்ணாங்க, அந்த ஸ்பேரோஸ் கூட எப்படி பிஹேவ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது இந்த லெசனை பற்றி பார்த்தோம். ஸ்டடி வெல். டர்ன் டு பேஜ் நம்பர் 5. அந்த பேஜ் நம்பர் 5 எடுத்துக்கோ. அந்த பேஜ் நம்பர் 5ல் நிறைய கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் இருக்குது. 3 மார்க் கொஸ்டின் as well as 5 மார்க் கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிக்கோ, நல்லா படிச்சுக்கோ. தேங்க்யூ. When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snagged. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheels to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by the wheels, spinning and reciting prayers. Only in the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little bats collected round her, creating a veritable bedlam of chirruping. Some came and perched on her legs, others on her shoulder, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be happiest half hour of day for her. Look at this paragraph. When I went up to the university, what does it mean by when I went up to university? The author, after completing his school education, he went to university, and there he was given a separate room in the university. The common link of friendship was snapped. Snapped means broken out. The common link of friendship, whose friendship? The grandmother's friendship. It was snapped, it was broken out, because till date the author, he shared his room with his grandmother, but at present he went to university and there he was given separate room. And because of that, the author, the grandmother, accepted her seclusion. Seclusion means isolation, loneliness, and because of that, she spent most of her time in the spinning wheels from morning to evening, from sunrise to sunset. She spent most of his time on the spinning wheels. Only in the afternoon, for half an hour, he went to the veranda and he fed the sparrows. It was the happiest hour for the grandmother. இந்த ஆத்தர் தன்னுடைய ஸ்கூல் எஜுகேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு. கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் எங்கே போகிறாரு? யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிறாரு. அந்த யூனிவர்சிட்டியில் ஆத்தருக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க? செப்பரேட் ரூம், ஒரு தனியான ஒரு ரூம் கொடுக்குறாங்க. இது வரைக்கும் அந்த ஆத்தர் என்ன பண்ணுறாரு? தன்னுடைய கிராண்ட்மதர் கூட தன்னுடைய ரூம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு. ஆனால் இப்போ யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிறாரு, அங்கே தனியாக அவருக்காக ஒரு ரூம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க? கொடுக்குறாங்க. அதனால் அந்த கிராண்ட்மதர் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க? ஐசோலேஷன், ஒரு தனிமையாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. மை கிராண்ட்மதர் அக்செப்டட் செக்லூஷன். செக்லூஷன் மீன்ஸ் ஐசோலேஷன், தனிமை. ஏன்னா தன்னுடைய ஆத்தர், தன்னுடைய கிராண்ட்சன் இப்போ யூனிவர்சிட்டிக்கு போயினா அதனால் வந்து தனியாக தன்னுடைய வீடுகளில் வந்து இருக்கணும். அதனால் அந்த கிராண்ட்மதர் வந்து எதை எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க? ஐசோலேஷன், தனிமையாக இருக்கிறதா ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அப்படி இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க? she rarely left her spinning wheels to talk to anyone. from morning to evening, காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வர மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அதிகமான நேரத்தை எதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க? அந்த ஸ்பின்னிங் வீல் அப்படின்னா அந்த நூல் நூற்கக்கூடிய அந்த வீல், அதான் அந்த ஸ்பின்னிங் வீல், அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஒன்லி in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. ஒரு நாளில் அதிகமான நேரம் அந்த ஸ்பின்னிங் வீலில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த கொஞ்சம் நேரம், மத்தியானம் கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறாங்க. எப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணுறாங்க? அந்த ஸ்பேரோஸ்க்கு ஃபீட் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணுறாங்க. while she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little bats collected round her, creating a veritable bedlam of chirruping. அந்த கிராண்ட்மதர் அந்த வெரண்டாக்கு வந்தோடனே, பிரெட் எடுத்துகிட்டு அந்த வெரண்டாக்கு வந்த உடனே ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பேட்ஸ் யாரை சுற்றி வருது? அந்த கிராண்ட்மதர் சுற்றி வருது. இட் கிரியேட்டட் லாட் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ். அந்த வித்தியாசமான சத்தங்களை அந்த பறவைகள் வந்து என்ன பண்ணுது? எழுப்புது. சம் கேம் அண்ட் பெர்ச்ட் ஆன் ஹர் லெக்ஸ், அதர் சம் ஷோல்டர்ஸ். பறவைகள் வந்து சில பறவைகள் அந்த கிராண்ட்மதருடைய கால்களில் உட்காருது, சிலர்
அவங்களுடைய ஷோல்டர்ஸில் உட்காருது. சிலது அவங்களுடைய தலைகளில் கூட என்ன பண்ணுது, அந்த கிராண்ட் மதர் தலைகளில் கூட அந்த பறவைகள் வந்து உட்காருது. அந்த கிராண்ட் மதர் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஷி ஸ்மைல்டு. அதனுடைய பிஹேவியர், அந்த பறவைகளுடைய பிஹேவியரை பார்த்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்மைல் பண்ணுறாங்களே தவிர அந்த பறவைகளை என்ன பண்ணலை, ஷூட்தம், அதை பத்தலை. இட் யூஸ் டு பி த ஹாப்பியஸ்ட் ஹாஃப் ஹவர் ஆஃப் டே. அந்த ஒரு நாளில் அந்த கிராண்ட் மதருக்கு அதிகமான சந்தோஷத்தை கொடுக்குற எது இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஹாஃப் அன் ஹவர். அந்த பறவைகளுக்கு, அந்த ஸ்பேரோஸ்க்கு ஸ்பீட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் யாருக்கு வந்து ஹாப்பியஸ்ட் ஹவராக இருக்குது, அந்த கிராண்ட் மதருக்கு ஹாப்பியஸ்ட் ஹவராக இருக்குது. லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beats of a rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. After completing his college education, அந்த யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷனை முடிச்சதுக்கப்புறம் ஆத்தர் என்ன டிசைட் பண்ணுறாரு, he decided to go to abroad for further studies. ஏற்கனவே நம்ம அவருடைய பயோகிராஃபியில் பார்த்தோம், he went to London அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதனால் என்ன பண்ணால், he decided to go to abroad. Abroad means ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் போய் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாரு. I was sure my grandmother would be upset. அப்படின்னா இந்த செய்தியை ஒருவேளை என்னுடைய கிராண்ட்மதர் கேட்டாங்க அப்படின்னா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க, அது வந்து அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு யார் நினைக்கிறார், அந்த ஆத்தர் நினைக்கிறார். I would be away for 5 years. The author, he want to be away for 5 years continuously. He want to stay in abroad and he want to study there, and he can't see his grandmother. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. The author என்ன நினைக்கிறாரு, தன்னுடைய கிராண்ட்மதர் அந்த ஃபர்தர் ஸ்டடீஸ் போய்ச்சில் அப்செட் ஆவாங்கன்னு நினைக்கிறாரு. ஆனால் பட் கிராண்ட்மதர் என்ன பண்ணலை, அப்படி எந்த விதமான ஃபீலிங்ஸும் யார்கிட்ட காமிக்கல, அந்த ஆத்தர்கிட்ட கிராண்ட்சன்ட்ட வந்து காமிக்கல. த கிராண்ட்மதர் she went to the railway station and she behaved normally. Her lips moved in prayers. Her lips to move in prayer means each and every time the grandmother, she is reciting prayer. ஏதாவது ஒரு ப்ரேயர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, தன்னுடைய வாய்களில் வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beats of her rosary. நம்ம ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம். She had a rosary in one hand. ரோசரி அப்படின்னா அந்த ஜெபமாலை. She count the rosary. Silently, she kissed my forehead, and we left her cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. Finally, the grandmother, she kissed his grandson. அப்போ அந்த கிராண்ட்சனுக்கு என்ன இமேஜினேஷன் வருது, மேபி திஸ் வாஸ் த லாஸ்ட் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் பிட்வீன் மீ அண்ட் மை கிராண்ட்மதர். இதுதான் ஒருவேளை அந்த கிராண்ட்மதர் வந்து அந்த கிராண்ட்சன் வந்து கிஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த கிஸ் பண்ணுறத யார் இப்போ இந்த ஆத்தர் வந்து எப்படி நினைக்கிறாரு, ஏற்கனவே என்னுடைய கிராண்ட்மதர் வந்து ரொம்ப ஓல்டாக இருக்கிறாங்க, நான் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் அப்ராட் போக போகிறேன், 5 years கழித்து தான் ரிட்டர்ன் திரும்பி வருவேன். ஒருவேளை என்னுடைய கிராண்ட்மதர் அதுக்கு முன்னாடி இஃப் ஷி பாஸ்ட் அவே, ஒருவேளை இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா திஸ் வாஸ் த லாஸ்ட் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் பிட்வீன் அஸ் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாரு, நினைக்கிறார். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. The author, after completing his education in abroad in London, he returned to India. And while he returned to India, he was welcomed by her grandmother at the station. She did not look a day older. Means he saw the appearance of his grandmother. There were no change in her. In all these 20 years,
ஷி லுக் சேம். இந்த ஆத்தர் என்ன பண்ணுறாரு, லண்டன் போகிறாரு, தன்னுடைய படிப்பை 5 years கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு. கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எங்கே வராரு, ரிட்டன் டு இந்தியா, இந்தியாவுக்கு ரிட்டன் வராரு. அந்த ரிட்டன் வரச்சுல அந்த ஸ்டேஷனில் யார் வந்து வெல்கம் பண்ணுறா, அந்த ஆத்தரை இந்த கிராண்ட் மதர் வந்து வெல்கம் பண்ணுறாங்க. அப்படி வெல்கம் பண்ணச்சுல அந்த ஆத்தர் கிராண்ட் மதரோட அப்பியரன்ஸை பார்க்குறாரு. அந்த அப்பியரன்ஸில் என்ன இல்லை, ஒரு மாற்றமும் இல்லை, ஒரு சேஞ்சஸ் கூட இல்லை. ஷி டி நாட் லுக் எ டே ஓல்டர். என்ன மீனிங், அந்த 20 வருஷமாக அந்த கிராண்ட் மதர் எப்படி இருக்காங்களோ அதே அப்பியரன்ஸ் தான் என்ன இருக்குது, இப்போவும் இருக்குது. She still had no times for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. இந்த கிராண்ட் மதர் தன்னுடைய கிராண்ட் சனை வந்து கெட்டி பிடிக்கிறாங்க. அப்படி கெட்டி பிடிக்கச்சில் இந்த கிராண்ட் சன்னால், அந்த ஆத்தரால் எதை கேட்க முடியுது, ரெசிட்டிங் ப்ரேயர்ஸ். இந்த ஆத்தர், இந்த கிராண்ட் மதர் சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ரேயர்ஸை யாரால் கேட்க முடியுது, இந்த கிராண்ட் சன்னால் கேட்க முடியுது. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous tributes. இந்த ஆத்தர் தன்னுடைய ஹோம் திரும்பி வராரு, வீட்டுக்கு திரும்பி வராரு. வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கிராண்ட் மதருடைய ஹாப்பியஸ்ட் ஹவர், ஒரு நாளில் அந்த கிராண்ட் மதர் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது எந்த நேரம் அப்படின்னா அந்த ஸ்பேரோஸ் கூட, அந்த கிராண்ட் மதர் அந்த ஸ்பேரோஸ் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ½ an hour தான் இந்த கிராண்ட் மதர் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. Let's move on to the next paragraph. In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumped the sagging skin of dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. In the evening, when the author came to India, on that particular day evening, a change came over her. Change came over means there was a change in the behavior of the grandmother. And the grandmother behavior என்ன பண்ணுது, சேஞ்ச் ஆகுது. She did not pray. On that particular day என்ன பண்ணல, she did not pray. ப்ரேனா எந்த விதமான ஜெபமும் பண்ணலை. She collected the women of the neighborhood. The grandmother என்ன பண்ணுறாங்க, நியர்பை வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த நெய்பர்ஹுட், பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த உமன்ஸ், அந்த பெண்கள் எல்லாமே கூப்பிட்டு வராங்க, தன்னுடைய வீடுகளுக்கு கூப்பிட்டு வராங்க. வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஓல்டு ட்ரம், காட் அண்ட் ஓல்டு ட்ரம் அண்ட் ஸ்டார்டட் டு ட்ரிங்க். ஒரு ஓல்டு ட்ரம் எடுக்கிறாங்க. அந்த ஓல்டு ட்ரம் எடுத்து கையில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்டார்டட் டு சிங். அது பாட்டு படித்து அந்த ட்ரம்மை வந்து வச்சு அந்த பாட்டு படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த ஈவினிங் ஃபுல்லாக அந்த பாட்டு படிக்கிறாங்க. For several hours, she thumped the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. For several hours, கொஞ்ச நேரம் படிக்கல, 1 மணி நேரம் படிக்கல, for several hours, ரொம்ப மணிக்கணக்கில் அந்த சாங்கை படிக்கிறாங்க. அதே போல் அந்த ட்ரம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ப்ளே பண்ணுறாங்க. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. இந்த ஆத்தர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாரை ஸ்டாப் பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலைமை உண்டாச்சு. அந்த கிராண்ட் மதர்கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க, இப்படி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் ஓவர் ஸ்ட்ரீமிங். ஏன்னா ஷீ இஸ் வெரி ஓல்டு. அந்த ஓல்டு ஏஜில் தொடர்ந்து ஒரு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் கண்டினியூஸாக அப்படி சிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தா இந்த கிராண்ட் மதருக்கு எதுவும் ஆயிரும் அப்படின்னு யார் பயப்படுறா, அந்த ஆத்தருடைய ஃபாதர் மதர் பயப்படுறாங்க. தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் சின்ஸ் ஐ ஹேட் நோன் ஹர் தட் ஷி டிட் நாட் ப்ரே. இந்த ஆத்தர் தன்னுடைய வாழ்நாளில் அந்த முதல் முறையாக இந்த கிராண்ட் மதர் வந்து ப்ரே பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அது இந்த சில மணி நேரங்கள் மட்டும்தான். அந்த மணி நேரம் அந்த கிராண்ட் மதர் என்ன பண்ணலை, ப்ரே பண்ணலை. ரேதர் ஷீ சிங் எ சாங் வித் ஹர் நெய்பர்ஹுட். பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்களை கூட்டி வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு பாட்டு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, பாடுறாங்க.